of Music Academy, Mr. Murli. Special guest of honor, Carnatic vocalist of repute, Mr. T. M. Krishna, distinguished members of the music. A very good evening to you all. I consider it a privilege to be able to stand here in the presence of such distinguished and talented artists. And on behalf of the Rotary Club of Madras Coromandel, I welcome you all to the 20th edition of Parallel Music Festival, a festival for the differently abled, which we conduct every year, and this is our 20th edition. Come December, and all of us Chennaites have a mix of emotions. We go into a depression when we read about the depression in the Bay of Bengal, because we know that heralds floods and disturbs our day-to-day activities. But then it also December also brings in the music festival. And Rasikas like us who love Carnatic music really get enthused and look forward to a good month and season. And we, the Madras Coromandel people, have been celebrating or conducting this parallel music festival around the 3rd of December, because 3rd of December is labeled the World Disability Day. So in a way, we can say that we herald the music season in Chennai and bring about a lot of joy for all of us across the world who enjoy Carnatic music. So some of you may be aware, but I'll still repeat that this entire parallel music festival was brought about by the inspiration from what was done by our former president, Dr. Abdul Kalam, when he addressed the Music Academy in 2002, and he brought about a lot of visually challenged people from DRDO who performed on stage to some poems written by him in Rashtrapati Bhavan. Later, in 2005, Music Academy conferred the Sangeeta Kalanidhi Academy Award on violinist Chandrasekharan, who was visually challenged. And we, as a club, believe in inclusivity. So all of us, I would say, are differently abled in some way or the other. And we believe that everybody should be on a level playing field. And we have always done big projects for many years, one of which you heard now about Karna Vidya Foundation. We now have a project Orange going on, which is about large-scale pan-India prevention of avoidable blindness. And we have many such programs, of which Parallel Music Festival is one, where we wish to give all the importance to those who have achieved a lot with their abilities or disabilities, as you may call it, in the field of music. And we dream to take this to across the country to all genres of classical music, not just Carnatic, and probably someday see an international and national component of the Parallel Music Fest being conducted. இது தமிழ்ல பேசணுமா இங்கிலீஷ்ல? தமிழ்லயே பேசணும். ரோட்டரி கிளப் மெட்ராஸ் கோரமாண்டல் ஒரு சிறந்த ரோட்டரி கிளப்ல ஒன்று. ரொம்ப பழமையான கிளப். 1999 ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இது மாதிரி பார்வையற்றோர்கள் அவங்களுக்கு நம்ம கிளப் ஒரு தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்காக என்ன பண்ணாரு, அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 வாலண்டியர்ஸை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு பாடங்கள் எல்லாம் படிக்க சொல்லி கொடுத்தார். இவங்களுக்கெல்லாம் அப்போ அந்த பார்வை குறைந்தவர்கள் இல்லை பார்வையற்றவர்களுக்கெல்லாம் பிரெயில் வழியா படிக்க தெரியாது. அதனால அவங்களுக்கு பாடங்களை படிச்சு வாலண்டியர்ஸ் பாடங்களை படிச்சு அவங்களுக்கு பாடத்தை புரிய வச்சாங்க. அதை வச்சு அவங்க பரீட்சை எழுதினாங்க. பார்வையற்றவர்கள் இல்லை பார்வை குறைந்தவர்கள் பரீட்சை எழுதுறதும் கஷ்டம். அதனால இவங்கெல்லாம் ஸ்கிரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாலண்டியர்ஸ்லாம் போய் அவங்களுக்கு ஸ்கிரைப் சர்வீஸும் பண்ணாங்க. இது 99 ஆரம்பிச்ச தொண்டு. 25 வருஷமா
இந்த தொண்டுல சிறப்பாக சேவை செய்த ஒரு கிளப் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் கொரமண்டல். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இத மாதிரி இந்த தொண்டை ஆரம்பிச்ச ஒரு கிளப்ல முதன்மையான கிளப் கொரமண்டல். அந்த டாக்டர் ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு சர்வீஸ் தான் இன்னைக்கும் தொடர்ந்து வருகிறது. எங்களுக்கு என்ன குறிக்கோள்னா, பார்வை குறைந்தவர்கள் இல்லை பார்வையற்றவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் நன்றாக படிப்பை கற்றுக் கொடுத்து இவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து இவங்களும் நம்மளை போல ஒரு வாழ்க்கையில சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய குறிக்கோள். எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லீட் டு எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற அடிப்படையில் இவங்க எல்லாருக்கும் படிப்பை கற்றுக் கொடுத்தது இந்த சர்வீஸ். இந்த சர்வீஸினுடைய பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கர்ண வித்யா. கர்ண வித்யானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா காது வழியாக கற்றுக் கொடுப்பது. ஏன்னா பார்வையற்றவர்களுக்கு வேற வழி எப்படி? நீங்க புஸ்தகத்தை படிக்கும் போது கேட்டு கற்றுக்கொள்வாங்க இல்லையா? அதனால கர்ண வித்யா அப்படின்ற ஒரு பெயரையும் அந்த டாக்டரே வச்சார். இந்த ஒரு சிறப்பான தொண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 வாலண்டியர்ஸ்னுடைய ஒரு சேவையால, அவங்கெல்லாம் ரொட்டேரியன்ஸ் இல்லை, அவங்கெல்லாம் உங்களை போல ரொட்டேரியன்ஸ் இல்லாத, ஆனாலும் இது மாதிரியான ஒரு தொண்டை நம்ம சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள். அவங்கள வச்சுட்டு நடத்தி வந்தாங்க. ஆனா போக போக என்னாச்சுன்னா வாலண்டியர்ஸ் கிடைக்கிறது சிரமமா இருந்தது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இது மாதிரியான ஒரு ஹெல்ப்பை வச்சுட்டு இவங்க படிக்கிறதால இவங்களுக்கு எப்பவும் மற்றவங்க இல்லாம நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் ஏற்பட்டது. இவங்க இப்படி இருக்கக்கூடாது, இவங்க தங்களுடைய படிப்பை தாங்களே படிக்கணும், அப்படி சிறந்து விளங்கணும். அதனால அவங்க வாழ்க்கையில என்ன அச்சீவ் பண்றாங்களோ அவ்வளவும் அவங்களுக்கே சேரணும், அந்த ஒரு தைரியம் அவங்களுக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில ஒரு திங்கிங்ல நான் ஒரு திசை மாற்றம் கொண்டு வந்தோம் இந்த ஒரு சர்வீஸ்ல. அந்த திசை மாற்றம் கொண்டு வந்தவர் என்னுடைய நண்பர் ரகு. ஸோ இந்த ஒரு பார்வையற்றவர் சுயமாக அவருடைய கல்வியை கற்று அவருடைய வேலை வாய்ப்புக்கு தகுதி பெற்று ஒரு திறன் பயிற்சியின் மூலமா ஒரு சிறந்த வேலை வாய்ப்புக்கு செல்லணும் அப்படின்ற குறிக்கோளோட அந்த டிரான்சிஷனல் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆர் டிரான்சிஷனல் மோட்ல அவங்க எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஒரு டெக்னாலஜி மூலமா இப்போ இருக்கக்கூடிய நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியோட ஸ்கிரீன் ரீடிங் வாய்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து இப்போ பல பேர் அவங்களுடைய படிப்பை அவங்களே மேற்கொள்றாங்க. அவங்க எக்ஸாமை லேப்டாப்ல எழுதுறாங்க. பல பேர் ஐடிஇஎஸ் போன்ற செக்டார்ல நிறைய பேர் வேலை செய்யறாங்க. அமேசான், டிடிடி, சிஎஸ் போன்ற இடங்கள்ல சிறந்த பணி வாய்ப்போட இப்ப ஃபேமிலியில செட்டில் ஆயிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் 2019 இந்த பேரலல் மியூசிக் ஃபெஸ்டோட லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வாங்கினேன். நான் ஒரு வீணா ஆர்டிஸ்ட், வீணை மேதை திரு சிட்டிபாபு அவர்களோட ஸ்டூடெண்ட். நான் விஷுவல் சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் இந்த வீணையை நான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு பார்வை குறைபாடு ஏற்பட்டப்புறம் வீணையை எடுத்துட்டு வாசித்து அதில் பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன். இப்போது நான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மியூசிக் காலேஜில் இந்த ஏஜில் நான் ஐம் டூயிங் மை பிஹெச்டி. அதில் டாபிக் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு, அதாவது மாற்றுத்திறனாளி இசைக்கலைஞர்கள் சந்திக்கும் சவால்களும் சாதனைகளுங்கிற பற்றி பண்ணுறேன். ஸோ என்னோட வாழ்க்கையில் எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டினால ஏற்பட்ட அனுபவங்களை நான் டிசபிலிட்டியாக சொல்ல மாட்டேன், பட் இது நிறைய சவால்கள் இருக்குது. அதை ஒவ்வொருத்தரும் ஃபேமிலி அண்ட் சமுதாயம், குடும்பம் எல்லாருமே நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும். இப்போ நான் கேட்குறது எங்களுக்கு வேணுங்கிறது இன்க்ளூசிவிட்டி
ஒரு உள்ளடக்கிய இது எல்லாரையும் போல சம வாய்ப்புகள் மேடை கலைஞர்களாக எங்களுக்கு கிடைக்கணும். அது மாதிரி கிடைச்சுதான் இந்த மாதிரி சாதனைகள்லாம் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். பட் இன்னும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி எல்லா கலாச்சார நிறுவனங்கள் எல்லாமே அவங்க சொன்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புலையும் இருக்கணும். அதே சமயம் நல்ல ஃபேமிலி சப்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் எல்லா இதுலேருந்து இசைக்கலைஞர்களுக்கு கிடைக்கணும். அதில் இந்த ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கோரமண்டல் சவுத் இந்த மாதிரி எங்களுக்காக ஒரு விழா நடத்தி 20 வருஷமா இதை செஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னை போல இருக்கிற எத்தனையோ பேரை வந்து இந்த வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய ஒரு மறக்க முடியாத தருணங்களை கொடுத்ததுக்கு ஐ தேங்க் த ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கோரமண்டல் சவுத் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். இது இசைக்கலையை வந்து தொழிலாக எடுத்துக்கிறதுக்கும் அதில் அகாடமியால் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது மேடை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுலையோ எங்களுக்கு எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் வேணும். அதை வந்து இந்த ரோட்டரி கிளப் செய்யறதுல ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் கோரமண்டல் மெம்பர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்தது 2005. 20 வருஷமா பேரலல் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஸ்பெஷலி ஏபிள்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி அவங்களோட திறமைகளை உலகத்துக்கு வெளியில காமிக்கிறதுக்கு எங்களோட முயற்சி 20 வருஷமா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா அந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் ஆர்டிஸ்ட் பத்தி ஒரு அவேர்னஸ், அவங்கள்ட்ட என்ன திறமை இருக்கோ அதை நாங்க வெளிப்படுத்த முயற்சி பண்றோம். ரமேஷ், you want to add? ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்த உடனே மற்ற பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இவங்களே இவ்வளோ உயரம் அச்சீவ் பண்ணும் போது இவங்கள பார்த்து நாமளும் ஏன் அந்த உயரத்தை எட்ட முடியாது அப்படின்ற ஒரு உத்வேகம் அவங்களுக்கு வரும். ஸோ அந்த உத்வேகத்தை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் December 3 வேர்ல்டு டிசபிலிட்டி டே இல்லைன்னா அந்த 3ஆம் தேதி வர்ற வாரத்தில் ஏதோ ஒரு நாள் சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் அந்த வருஷத்தில் யார், அதுதான் சங்கீத உலகத்தில் மிகப்பெரிய அவார்டு. ஸோ அதை வாங்கினவங்கள வச்சு மற்ற டிசேபிள்டு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண வச்சு, ஸோ அவங்களுக்கு அவார்டையும் கொடுத்து எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அதை பார்க்க வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பேரலல் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற ஃபெஸ்டிவலை கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா நடத்திட்டு வரோம். ஸோ இதுதான் இதனுடைய சாராம்சம். இதை வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க. எங்களுடைய டெக்னாலஜி சென்டர் வச்சு அவங்களும் வந்து இந்த பயனை அடையட்டும். மற்ற டிசேபிள்டு ஆர்டிஸ்டோ இல்லைன்னா டிசேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ எங்களுடைய டெக்னாலஜி சென்டர் மூலயமா பல உயரங்களை அடையணுன்றது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள். ஸோ இதுதான். தேங்க்யூ.